നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതി റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ്, റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കും അല്ലേ? അതല്ലാതെ ആ ഒരു സമയത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. 9th CBSE മാത്തമാറ്റിക്സ് first chapter number system. My name is Shahala from Pachavellam teams. Okay, let us start from the first chapter number system. ഇനിയും പച്ചവെള്ളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. Okay, the type of numbers. The first topic is type of numbers. Type of numbers ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ 7th പഠിച്ചതാണ് type of numbers. Then lot of numbers in maths. അല്ലെ? ഈ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടെ 5 ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That the first is natural number, second is whole number, third one is integer, fourth one is rational number, and the fifth one is irrational number. Okay, the first one is natural number. Natural number means എന്താണ് natural numbers? That is the counting numbers. Counting numbers നെയാണ് natural numbers എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ counting numbers എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? It start from 1. Start from 1, then 2, 3, 4, etc. The counting numbers start from 1. 1ലാണ് counting numbers start ചെയ്യുന്നത്. 1, 2, 3 പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the next is whole number. The second type of number is whole number. So what is whole number? It starts from 0. 0, 1, 2, 3, etc. These numbers are whole numbers. Okay, whole numbers. All the natural numbers are whole numbers and including 0 also. The next is the third type is integers. All the negative numbers also included from here. Okay, ഇതിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് that is ഇതിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. That means -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. All the negative numbers, it's -2, etc. -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Okay, the negative numbers in the good negative numbers is 0 and the positive numbers. ഇതാണ് integers. Integers fractions or decimals ഒന്നും വരില്ല. Just negative numbers 0 and positive numbers are integers. And the fourth one is rational number. The fourth type is rational number. Rational numbers in the പറഞ്ഞാൽ this all the type natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers included ആണ്. Okay, the rational numbers in the number, every number we write in the form of P by Q, and P and Q are integers and Q not equal to 0. Okay, P and Q are integers and Q not equal to 0. This type of numbers are rational numbers. Okay, അതായത് 0 കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 0 ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ്, 0 ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്. 0 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ് 0 നാച്ചുറൽ റാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്? 0ന് 0/1, 0/2, 0/3, etc. ഇതിൽ 0/4 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും. That എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ that will be 0. The answer is again 0. Okay. 0/1 is 0, 0/2 is 0. So 0 can be right 0/1, 0/2. So 0 is a rational number. Adepole every number 2 can be right 2/1. 3 can be right 3/1. -2 can be right -2/3, 2/1. Okay. -2/1, -1/1. Then the P by Q formula, any numbers, it's 1/2 is a rational number.
3 by 4 is a rational number. Minus 2 by 3 is a rational number. Then natural numbers, whole numbers, integers are rational numbers. Okay. And the fifth one is irrational numbers. Irrational numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു numbers, it's natural numbers include ആയിരിക്കില്ല, whole numbers include ആയിരിക്കില്ല, integers include ആയിരിക്കില്ല, rational numbers include ആയിരിക്കില്ല. The different type of numbers. ഈ chapter complete ആയിട്ട് വരുന്നത് rational numbers and irrational numbers ആണ്. What is the difference between rational and irrational number? So root 2 is an example of irrational number. Then root 3 is another example and pi is next one. Okay, this type of numbers are irrational numbers. Then കൂടുതൽ detailed ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം. Okay, next is how to find 5 rational number between two given number. How to find 5 rational number. എത്ര rational numbers നമുക്ക് find ചെയ്യണ്ടേ? It is 5 rational numbers. Okay, 5 rational numbers ആണ്. ഇതുപോലെ ഇതിൽ irrational numbers find ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു questions ഉണ്ട്. കൂടുതലും questions മാറി പോവാറുണ്ട്. It's irrational ആണോ rational ആണോ എന്ന് questions ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, 5 rational number between two given number. Here the number is between 4 and 5. Then between 3 and 4. 5 rational numbers are find ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is just write 5 plus 1. Okay, ഏത് numbers ആയാലും 4 rational numbers ആണെങ്കിൽ 4 plus 1. 3 rational numbers ആണെങ്കിൽ 3 plus 1. 6 rational numbers ആണെങ്കിൽ 6 plus 1. Okay, 5 plus 1 is equal to 6. Okay, then multiply 4. ഇവിടെ find ചെയ്യേണ്ടത് in between 4 and 5 ആണ്. So multiply 4 into 6 by 6 and 5 into 6 by 6. The answer will be, just multiply the number. It will be 24 by 6 and it will be 30 by 6. Then write the 5 rational number between 24 by 6 and 30 by 6. It will be 25 by 6, 26 by 6, 27 by 6, 28 by 6 and 29 by 6. Okay, these are the 5 rational number between 4 and 5. ഇവിടെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഏത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണോ എത്ര റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും വരുന്നുള്ളൂ. 3 ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ 3 plus 1 4. Then 4 into 4 by 4. 5 into 4 by 4. 4 into 4 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 16 by 4 and 5 into 4 is 20 by 4. In between 16 by 4 and 20 by 4, write 17 by 4, 18 by 4, 19 by 4. ഇതാണ് മെത്തേഡ്. സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4 നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4 5 rational numbers. Write 5 rational numbers between 3 and 4. Okay, try the answers. The next topic is representing irrational numbers on a number line. Representing irrational numbers on a number line. Already നമുക്കറിയാം number line എന്താണ്. Number line എല്ലാ numbers നമുക്ക് plot ചെയ്യാനും അറിയാം അല്ലേ? അത് natural numbers, whole numbers, integers ഒക്കെ നമ്മൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. നമ്പർ ലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്പർ ലൈനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്പർ ലൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. റെപ്രസെന്റിങ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ഇറ്റ്സ് √2, √3 ഒക്കെയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ. സോ എങ്ങനെയാണ് √2, the number √2, how we plot in the number line. Okay, firstly I draw number line here. Number line idila 0 and negative numbers vandirikkum -1, -2 and then 1, 2. Okay, idana number line. Idile just njan ipo consider cheyna just 1 unit. Just 1 unit aanu ivide consider cheyna. Ee 0 to 1 vare varuna 1 unit. Idile 1 perpendicular to oru 1 unit perpendicular. I just draw a number. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ 1 യൂണിറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അനദർ 1 യൂണിറ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു.
Okay, 1 unit perpendicularly mark ചെയ്തു and draw the hypotenuse. Hypotenuse value എന്തായിരിക്കും by using Pythagoras theorem? ഇവിടെ 1 unit ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So 1 square plus 1 square is equal to hypotenuse square. That means the hypotenuse square is equal to 2 and hypotenuse is root 2. Hypotenuse is root 2. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട. റൂട്ട് 2 ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ഈ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് 2 ഒരു ഹൈപ്പോട്ന്യൂസിൽ നമ്മൾ വരച്ചു. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റൂട്ട് 2 നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ ലെങ്ത് നമ്മൾ റേഡിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്പർ ലൈനിലോട്ട് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് റൂട്ട് 2. Okay, this point is root 2. നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു റൂട്ട് 2 നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു. Okay, the same method റൂട്ട് 2 one side ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സൈഡ് ആയിട്ട് റൂട്ട് 2 കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു 1 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് then just ഡ്രോ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ the hypotenuse of this figure, this will be root 3. Okay, this will be root 3. That is root 2 all square plus 1 square. That is 2 plus 1 is 3. Hypotenuse square is equal to 3 and hypotenuse is root 3. Then e length എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം? റേഡിയസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതേപോലെ. So this point is root 3. ഇതേപോലെ റൂട്ട് 5 റൂട്ട് 7 ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. then n റൂട്ട് n ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ട് n-1 നമ്പർ ലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യണം. then n-1 ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ then n-2 ഡ്രോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്പർ ലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് then റൂട്ട് n നമ്പർ ലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. റൂട്ട് 3 ഡ്രോ ചെയ്യാൻ റൂട്ട് 2 ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Clear? And the next topic is real numbers and their decimal expansion. Real numbers. What is real number? നമ്മൾ type of numbers പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു the chapter is completely rational and irrational numbers നെ കുറിച്ചാണ്. That the difference of rational and irrational numbers ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ഓക്കെ, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടലി പറയുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓൾ ദ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ഓൾ ദ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ബട്ട് ഓൾ ദ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റാഷണൽ, ഓൾ ദ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഇറാഷണൽ. ഓക്കെ, സോ all the real numbers and their decimal expansions are നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ first one is rational numbers. Okay, remainder becomes 0. ഇവിടെ rational numbers, there is an example, it's 7/8 example. ഇതിൽ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ നോർമൽ ഡിവിഷൻ 0.875. 0.875. ഇവിടെ റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. 0.875. ഇതിന്റെ 5ൽ ആ ഒരു നമ്പർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ ഇസ് നോൺ ആസ് terminating number. Terminating number അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. there is no any extra number. ഓക്കെ, അവിടെ 0 റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വന്നു, ആ നമ്പർ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. 875 ഒരു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, then the next is remainder never becomes 0. Never becomes 0. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു, it's 1/3. 1/3 1നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് 1നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ it is 0.3333 etc. ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ 0 വരുന്നില്ല റിമൈൻഡർ, then ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Then ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് നമ്പർ ആണ്. റിക്കറിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പീറ്റിംഗ് നമ്പർ. ഓക്കെ, നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് നമ്പർ ആണ് എന്ത്? ദ rational numbers. Rational numbers, non-decimal expansion of a rational number is non-terminating recurring number. Either it will be ഒന്നുകിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും
റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിന്റെ റിമൈൻഡർ 0 ആയിരിക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ റിമൈൻഡർ 0 ആവാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ദി നമ്പർ ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിക്കറിംഗ്. നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ദ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് the second is irrational numbers. Irrational numbers in the decimal expansion പറയുവാണെങ്കിൽ root 2 is equal to 1.41421356237 etc. ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ, അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, it's never repeat and the remainder is not become 0. Okay, clear? So the decimal expansion of rational and irrational, okay anallo. It's the decimal expansion of an irrational numbers are, it is the numbers, the decimal expansion of irrational numbers in the parnal the remainder never becomes 0. That means the number is non-terminating non-recurring number. എന്താണ് non-terminating non-recurring numbers are irrational numbers. Irrational numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ non-terminating non-recurring numbers ആയിരിക്കും. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല, then terminate ചെയ്യില്ല. ഇതേപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് irrational numbers എന്ന് പറയുന്നത്. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു? It is terminating ആയിരിക്കും. ഇത് terminating അല്ല എങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസും ഓക്കെ ആണല്ലോ. The next is the operations on real numbers. So real numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ already നമ്മൾ പറഞ്ഞു that the combination of rational and irrational numbers are real numbers. So I will just write the example. 2 root 3 plus 2, then 3 root 3 minus root 2. ഈ രണ്ട് റാഷണൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. 2 root 3 plus 2 ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ ഇതിന്റെ റാഷണലിന്റെയും ഇറാഷണലിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് റിയൽ നമ്പർ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. Okay, then 3 root 3 minus root 2 is also an irrational number. ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 root 3 plus 3 root 3 will be 5 root 3. 5 root 3 plus 2 minus root 2. ഈ minus root 2 and root 3 നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. root 3 plus 2 and അവിടെയും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും പോസിബിൾ അല്ല. Then the answer here, the answer is 5 root 3 plus 2 minus root 2 ആയിരിക്കും. സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷനിലും. സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ the next example is 3 root 2 plus 2 minus 2 root 2 minus 2. ഇതാണ് നമ്പേഴ്സ് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് 3 root 2 minus 2 root 2 will be root 2 and plus 2 minus 2 it will be plus 4. Okay, root 2 plus 4 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇവിടെ ഇനി ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താനില്ല. ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് root 2 plus 4 ആയിരിക്കും. Then in the case of multiplication വരുവാണെങ്കിൽ it is normally multiply ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Then in the case of multiplication വരുന്ന കേസിൽ normally multiply ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. The same number, just I write here the numbers are 3 root 2 plus 2 into 3 root 2 plus 1. Okay, just numbers consider ചെയ്തു. 3 root 2 and 3 root 2. Multiply the number and 3 root 2 into 1. Next is
2 into 3 root 2 and 2 into 1. Just multiply zero. That first is 3 root 2 and 3 root 2. It will be 9 into root 2 into root 2 is 2. Plus 3 root 2 into 1 is 3 root 2. Plus 2 into 3 root 2. 2 into 3 root 2. And plus 2 into 1 is 2. Then the answer is it's 18 plus 3 root 2 plus 6 root 2 plus 2. 18 and 2 നമുക്ക് add ചെയ്യാം. It will be 20. Plus 3 root 2 and 6 root 2 add ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ add ചെയ്യുന്നത്? It is 9 root 2. So the final answer is 20 plus 9 root 2. The final answer is 20 plus 9 root 2. Clear ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിറ്റീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഈ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ആ ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് 3 root 2 plus 2 all square. അതേ ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 root 2 plus 2 all square ഫോം ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then next in the case of division, ഇത് ഡിവിഷനിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഡിവിഷനിൽ ഡയറക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ it is just 2 root 3 by root 3. ഇങ്ങനെയാണ് ടേം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ just cancel the term. The answer will be 2. Then 2 root 3 plus 1 by plus 1 all divided by root 3 ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താനില്ല. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2 root 3 by root 3 plus 1 by root 3. ഈ ഒരു ഫോമുല ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 1 by root 3 that's equal to 2 plus 1 by root 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ആൻസർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ്, അത് ജസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. നമ്മൾ നോർമലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടേംസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ? Okay, in this video, we will study type of numbers, real numbers, mark on a number line, mark irrational numbers on a number line, and decimal expansion of rational numbers and irrational numbers. The next is operations on real numbers. Each chapter complete portion ആയിട്ടില്ല. ഇനിയും ഇതിൽ exponents വരുന്നുണ്ട്. How to rationalize denominator ഈ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.